ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи Қуръон дастурамали инсон, ин лаҳза мо омода ҳастем эфири мустақимро оғоз кунем якҷоя бо шумо. Ва дар эфири мустақим пас аз чанд лаҳзаи дигар иншааллоҳ оғоз мешавад ва ҳар яки шуморо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки метавонед ба шабакаи мо обуна шавед ва шабакаро ба дигарон равон кунед. То он дам мо тақрибан 11 дақиқа сураи Нозиётро барои шумо пешниҳод мекунем, тарҷумаи маънои онро, ва баъд аз он ана ҳамин ҷо суҳбатро бо шумо оғоз мекунем ва чанд бахш омода кардем барои дониш ва санҷиш. Ва имрӯз барномаи дониш ва санҷиш якҷоя бо меҳмонии яке аз устодон бародарони мо, Атоуллои Манонӣ, хатмкардаи донишгоҳи Мисри араб сурат мегирад ва ин барои рангорангии ва дигаргунии бозии мо мешавад иншааллоҳ. Аз ин хотир мо чанд лаҳза вақт дорем то шунидани тарҷумаи маънои сураи Нозиёт метавонед ворид шавед ба барномаи мо ва ман иншааллоҳ геймпинро дар чат навишта мекунам ва рӯи экран низ мебарорам. Шумо метавонед баробари тамошо кардани тарҷумаи маъно муддати чанд дақиқа ба дохили метавонед ворид ба барнома шавед. Ман ин лаҳза аллакай геймпинро рӯи экран иншааллоҳ мемонам, то ки шумо тавонед дохил ба барномаи мо шавед. хоб 411 90 43 ин аст геймпини қисмати аввали барномаи мо. Ва то он дам бошад биёед чуноне ки ман ваъда кардам тарҷумаи маънои сураи Нозиётро якҷоя бо шумо мешунавем, тамошо мекунем. Бо шабакаи мо бошед. сураи Нозиёт, яъне фариштагони гирандаи ҷон, дар Макка нозил шудааст ва аз 46 оят иборат аст. бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. ба номи Аллоҳи бахшояндаю меҳрубон. ванназиати ғарқо. аллоҳ савганд ёд мекунад ба фариштагоне ки ҷонҳои кофиронро ба сахтӣ мегиранд. ваннашитоти нашто. ва савганд ба фариштагоне ки ҷонҳои муъминонро ба осонӣ мегиранд. вассабиҳати сабҳан фассабиқоти сабқо. ва савганд ба фариштагоне ки барои расонидани фармони Аллоҳ шинокунон ва шитобон аз осмон фуруд меоянд. ва савганд ба фариштагоне ки бар якдигар сабқат мекунанд дар иҷро намудани амрҳои Парвардигор. фалмудаббироти амро. ва савганд ба фариштагоне ки ҳамаи корҳоро тадбир мекунанд. яъне ҷоиз нест барои одамӣ қасам хӯрдан ба ғайри Аллоҳ, зеро чунин амал ширк аст. явма тарҷуфу рроҷифа. ки он рӯз ки нахустин нафхаи қиёмат, ки нафхаи миронидан аст, заминро биларзонад. нафха ба маънои дамидан дар сур омадааст. татбаъуҳа рродифа. ва нафхаи дуввум аз паси он биёяд, мардум аз нав зинда хоҳанд шуд. قلوب يومئذ واجفة. дар он рӯз дилҳои кофирон аз сахтии тарс дар ларза бошанд. أبصارها خاشعة. ва азобу даҳшатҳои рӯзи қиёматро мушоҳида кунанд. бар чашмонашон хорӣ ва фурӯ афтодагӣ намоён шавад. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. мункирони рӯзӣ аз нав зинда гардонидани баъд аз миронидан мегӯянд: оё
ما به حالت نخستین باز می‌گردیم. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً آنگاه که استخوان‌های پوسیده بودیم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة گویند این بازگشت ما بازگشت است زیان آور. فإنما هي زجرة واحدة پس تنها یک آواز بلند است فإذا هم بالساهرة و آنگاه آنان در زمین هموار صحرای قیامت می آیند. هل أتاك حديث موسى ای پیامبر، آیا قصه موسی علیه السلام بر تو رسیده است؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی صدا کرد، یعنی آن وادی در کوه سینا واقع است. اذهب إلى فرعون إنه طغى به سوی فرعون برو که او در گناه از حد گذشته است. فقل هل لك إلى أن تزكى بگو آیا تو را رغبت هست که پاکیزه شوی و به ایمان نفس خود را آراسته کنی وأهديك إلى ربك فتخشى و من تو را به سوی پروردگارت راه بنمایم و تا تو بیترسی از او. فأراه الآية الكبرى پس موسی به فرعون آن معجزه بزرگ عصا و دست را نشان داد. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى و فرعون پیامبر الله موسی علیه السلام را دروغ برآورد و نافرمانی کرد، سپس پشت گرداند از ایمان و بر ضد موسی سعی و تلاش میکرد. فحشر فنادى پس همه اهل مملکتش را جمع کرد و ندا داد. فقال أنا ربكم الأعلى و گفت من پروردگار بزرگ شما هستم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى پس پروردگارش او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بیگمان در این کردار فرعون و آن عذابی که بر وی نازل شد پندی بزرگ است برای کسی که از الله می ترسد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ای آدمان، آیا آفرینش شما سخت‌تر است یا آفرینش آسمانی که الله آن را ساخته است؟ رفع سمكها فسواها بلندی آن را برافراشت و آن را استوار کرد. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها شبش را تاریک کرد، به فرو رفتن آفتاب و روزش را روشن کرد به برآمدن آفتاب. والأرض بعد ذلك دحاها و بعد از خلق آسمان زمین را پهن کرد. أخرج منها ماءها ومرعاها و از آن آب بیرون آورد و چراگاه ها پدید آورد. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم و کوه ها را استوار ساخت برای فایده شما و چارپایانتان. از نو زنده گرداندن شما روز قیامت در نزد الله آسان تر است از آفرینش این چیزها. فإذا جاءت الطامة الكبرى
چون این حادثه بزرگی قیامت در رسد. يوم يتذكر الإنسان ما سعى روزی که آدمی همه عملهای خود را از نیک و بد به یاد آورد وبرزت الجحیم لمن یرا و دوزخ برای هر فرد بینا آشکار و نمایان می گردد. فاما من طغى پس هر کی از حد گذشته باشد در کفر و عصیان وآثر الحیاة الدنیا و زندگی این جهان را بر زندگی آخرت اختیار کرده باشد، فإن الجحیم هی المأوى بیگمان جهنم جایگاهی است. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اگر هر کس که از ایستادن در برابر پروردگارش ترسیده باشد و نفس خود را از هوا و هوس باز داشته باشد، فإن الجنة هي المأوى پس بیگمان بهشت جایگاهی است. يسألونك عن الساعة أيان مرساها ای پیامبر، تو را مشرکان تمسخرآمیزانه از قیامت می پرسند که چی وقت واقع شود. فيما أنت من ذكراها از واقع شدن آن تو را چی خبر است؟ إلى ربك منتهاها بلکه آگاهی از زمانی برپاشوی قیامت به پروردگارت است. إنما أنت منذر من يخشاها تو تنها بیم دهنده کسی هستی که از قیامت می ترسد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها روزی که آن را ببینند از حول قیامت بندارند در این جهان فقط یک شامگاه یا چاشتگاه ایستاده اند. شما ترجمه معنای سوره نازعات یعنی فرشتگان گیرنده جان را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 46 آیت عبارت است. این تنها ترجمه معنا است و از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. به نام الله بخشاینده مهربان. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان، هر یک شما رو خوش آمدید میگم به شبکه ما برنامه دانش و سنجش را این لحظه ها انشالله آغاز میکنیم. و پیش از آن که برنامه را آغاز کنیم، من مهمان برنامه را خوش آمدید میگم. امروز در یک جایگی با ما برادر معطالله منونی قرار دارند. خوش آمدید میگم شما را. سلامت باشین، آباد باشید. و در واقع ما امروز گفتیم که برنامه رو یک کمی دیگرگون کنیم تا مردم خسته نشوند و یک جای با شما برادر عزیز استاد گرامی عطاالله انشالله به بعض مسئله ها روشنی می اندازیم و همچنین اگر شما راضی می شدید در داخل برنامه چند سوال هایی که ما انتخاب کردیم بعضی آن را انشالله در دوام برنامه شرح هم می دادید. انشالله بهترین میشن انشالله. و چون گاهی می شود که در برنامه بعد از آن که سوال را ما به تماشابینان پیشنهاد میکنیم در ذهن انسان یا انسان خود از خود این آدمی است دیگر، طبیعتاً چنین است،
برای چی چنین میشده باشد؟ برای چی این وریانت درست نه و اینش درست است؟ یعنی سوال ها پیدا می شود. از این خاطر برای برطرف کردن بعضی سوال ها الحمدلله اهل علم هستند که در این جاده برای ما انشالله کمک میرسانند و از این خاطر ما شما را امروز دعوت کردیم. برکت بینید. الله سبحانه و تعالی هر یکی ما رو شما را در راه علم، طلب علم و علم شرعی علی خصوص آموختن و آموزانیدن خودش کمک کند. بارک الله فیکم. امین و فیکم. تماشابینان عزیز و پیش از آن که ما آغاز کنیم داخل به برنامه شویم، من باید اکرانی کاهوت را نیز پیشکشی شما میکنم تا که شما نیز ببینید که ها داخل شدند. این لحظه تماشابین ها اینقدر زیاد نیستند. 411 943 گیم پین ما است. مرحمت شما میتوانید داخل شوید و تا آن دم، تا وقتی که شما داخل میشوید من اکران رو برابر کنم تا که هم دیگر رو دیده توانیم و توکل به الله میکنیم. گاه میشود که وقتی گیم پین رو من نوشته میکنم بازی ویران میشود. به هر حال اگر که ویران شد دوباره ما داخل میشویم. و دیروز ما ترجمه معنای سوره احزاب را مانده بودیم، سوره 33 رو، و زیر نوار یک برادری برای ما سوال کردند و باید از همون سوال آغاز کنیم. سوالی اینجا سوال دادند که خب من عیناً میخوانم سوال را چون خطا نکنم. خب السلام علیکم. سوال داشتم، کتاب قرآن در تگی یعنی در تگی سر مانده خواب رویم جایزه یا گناه است؟ گفته سوال دادند یکی از تماشابین ما احمد دولت زاده و اگر کتاب همین سوال استاد جواب می گفتید. بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. صدای من تکرار شده است. از کدام سوال شد؟ ما شما رو خوب میشنویم. خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت قرآن را در زیر بالشت یا تکثری ماندن، اهل علم این چیز را جایز نمیگویند و چنانکه در آیت قرآن کریم آمده است الله سبحانه و تعالی میگوید که و من یعظم شعائر الله فإن ذلک من تقوى القلوب. کسی شعائر اسلام را تعظیم می‌کند، بزرگ می‌شمارد، عزت می‌کند، احترام می‌کند، این دلالت بر تقوای و پرهیزکاری می‌کند. برای همین کتاب الله قرآن یکی از آخرین کتاب الله سبحانه الله و سزاوار نیست که ما قرآن را زیر بالشت یا زیر سر خود مانده خواب کنیم. این چنین موافق سنت هم نیست. اگر این چیز برای ما بعضا نفران انسان‌ها گمان میکنند که از خواب بعد یا از جن یا از این چیز می‌دارند. اگر همین طور بود پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما بیان کردند. اما موافق سنت این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بخشش پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم داده هر یک که شما میگویند که وقتی شما به جای خود درآمده سوره اخلاص را بخونید، سوره قل اعوذ برب الفلق، سوره قل اعوذ برب الناس را 3 بار بخونید و بر فقه خود پاش کنید، کف کنید و بر هر آن جایی که جسم شما میتواند رسانید مخص کنید. این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. این چنین در روایت ابو هریره رضی الله عنه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که آیت الکرسی را میخواند تا سحر تا نماز بامداد یگان جن را از نزدیک کردن نمیتواند، شیطان یا جن از نزدیک کردن نمیتواند.
سنت این است که ما باید ذکرها و آیاتها و ذکرهایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است همون را تلاوت کنیم، قرائت کنیم، سپس خواب کنیم. نه اینکه قرآن را بگیریم زیر بالشت خود گذاریم، زیر سر خود گذاریم. بهترش آن که قرآن را تلاوت کنند، یعنی منظور همین است، قرآن را تلاوت کردن و خواندن است، این به عبادت داخل می شود. بله. و خب تشکر زیاد. اینجا چند نفر هم گفتند که آواز شما خب اخو دارد و اگر همون در جایی که برنامه ما مستقیم است تماشابینان عزیز گاهی می شود این گونه مشکلی ها در جای اگر شما همون دینامیک بلند کنه که کامپیوتر خودتان رو پستر میکردید فقط از با واسطه نوشنی گوش میکردید شاید برطرف شود و اگر نه در جای همون نستروی که به فکرم باید که یک دیگر میکروفون رو انتخاب کرده شود. صدای شما دوباره می آید. این فکر میکنم که ایخو همون از چی باشد یا اینکه دینامیکی کامپیوتر شما یا تلفن شما بلند است. دینامیک شما کار میکنه یا نه؟ نه من فقط با واسطه نوشنی گوش دارم. به هر حال خیر است. به هر حال در دوام برنامه شما دیده میبراید همون کمبودی تکنیکی اگر باشد و ما برنامه رو قسمت اول رو آغاز کنیم و اینجا یک چند نفر سوال دادن که چگونه میتوانیم داخل شویم. از سید جعفر شریف آمده رسیده است. برادر عزیز شما میتوانید به kahoot.it داخل شوید. kahoot.it داخل شوید و در جایی که گیم پین نوشته شده است همون گیم پینی که میبینید شما همون رو نوشته میکنید و در جایی که نام نوشته میشود تخلص به خودتان انتخاب میکنید و شما داخل به برنامه ما میشوید. انشاءالله خیلی عادی و آسان است و اگر اینجا امکان میشه نشان میدم. بیاید من در یک طرف اکران به شما نشان دهم. در kahoot.it نوشته میکنید یا اینکه kahoot نوشته میکنید. وقتی که نوشته کردید در سطر اول میبراید. ببینید این گونه play kahoot نوشته شده است. این را پخش میکنید. بعد از آن در جایی که گیم پین نوشته شده است ما اینجا گیم پین داریم. روی اکران ببینید 411 9043 و پخش میکنید اینتر را. در جایی که نیک نیم نوشته شده است تخلص به خودتان انتخاب میکنید. خب مثال و مرحمت به بازی داخل میشوید. اینجا من داخل شدم. ببینید یعنی طرز پیوست شدن همین گونه است، عادی است و هر یک کس میتواند در برنامه اشتراک کند. خب باری دیگر خوش آمدید. سلام باشید. باز میشنوم صدای من. خودی من خوب میشنوم اما دیگران اینجا در زیر چت نوشته کردند که صدای شما دو مرتبه تکرار میشد، یعنی ایخو دارد. نمیدونم سبب چی باشد. اگر از زوم باشد زوم پیوست نکنم یک میکروفونی میکروفون عادی رو پیوست کرده بینید و ما قسمت اول رو برنامه رو آغاز کنیم انشاءالله. و تماشابینان عزیز ما قسمت اول رو آغاز میکنیم و امروز ما برنامه رو به چند قسم جدا کردیم. و 14 نفر عین حال در قسمت اولی برنامه ما اشتراک میکنند و بعد از آن که ما و فکرم نشان دادیم طرز وارد شدن رو باز تماشابین ها توانستند، یعنی که
امیدواریم که درست فهمانده توانستیم تا که در اومدن برای شما آسان شود داخل برنامه ما. و بیایید قسمت اول را آغاز میکنیم تماشابینان عزیز. و اگر در بین بعضی سوالهای عادی و آسان پیدا کنید، شما میتوانید زیر چت نوشته کنید. انشالله استاد عطاالله منانی با ما هستند و بعضی از سوالهایتان جواب خواهند گفت. اسمت الله حاجی معطوف، حتما من چت را میخوانم، حتما من کوشش میکنم چت را و چند جواب درستی شما را انشالله که خوانم. و بسم الله قسمت اول. داوود را از سوی خود فضیلت دادیم و برایش ملایم کردیم. چرا؟ سنگ را، خب آهن را، زمین را یا طلا را؟ وریانت ها کدام وریانتی درست است؟ شما میتوانید این واسه پخش کنید. 30 ثانیه وقت داریم. در دوام 30 ثانیه شما میتوانید جوابهای خودتان را انتخاب کنید. داوود علیه السلام را از سوی خود فضیلت دادیم و برایش ملایم کردیم. چی را ملایم کردیم؟ و جوابهای شما این از سوره رقم 34 آیت 10 بود و 9 نفر جوابی درست گفتند. 9 نفر جوابی درست گفتند. بله، آهن را. خب من اینجا یک جواب شما درباره سوره سبا، و در آیت 10 چنین آمده است. عیناً من میخوانم: در حقیقت داوود را از سوی خود فضیلت دادیم که آن پیامبری، کتاب و علم بود. پس گفتیم ای کوه‌ها و ای پرندگان، با او مرا در تسبیح گفتن هم آواز شوید. و آهن را برایش مانند خمیر ملایم و نرم کردیم تا هر چی میخواهد با آن بسازد. و جوابهای درست خیلی زیاد بود و اکثریت جوابهای درست گفتند. استاد اگر علاوه داشته باشید در همین شرحی همین سوال. بله، صدای شما رو میشنویم. بله، الله سبحانه الله برای داوود علیه السلام چون که در آیات آمده است و علنا له الحدید میگوید آهن را ما ملایم کردیم. و داوود علیه السلام با واسطه آهن آلت‌های جنگی می‌ساختند. برای خود سپر می‌ساختند، شمشیر می‌ساختند. این یکی از کارهای بود که داوود علیه السلام می‌کرد. مثل دیگر پیامبران، زکریا علیه السلام دریدگر بودند و باز چند پیامبران را می‌بینیم که با هر چی مشغول بودند. اینچنین داوود علیه السلام با آهنگر مشغول بودند. خیلی خوب. و در چت ما نیست چند نفر جواب‌های درست گفتند. من چت رو فراموش کردم. اسمت الله حاجی معطوف آهن گفتند، حکیم امینوف آهن گفتند، مستر اپراتور آهن گفتند و جواب‌های درست گفتند. ببینید که عطاالله، ببینید که مردم خیلی فعال هستند و همگان جواب‌های درست را نیست میدانند. و انشالله در آینده با سوال‌های مشکل‌تر را انتخاب میکنیم انشالله. و خب میگذاریم میبینیم که به پیش برآمد. ببینیم. خب در جای اول محمد، عبدالله، عمر، آمینه و مصعب جان، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید، من شما را تبریک میکنم. و هر گاهی که خب ما در هر منطقه های گوشه و کنار دنیا قرار داریم، خب برادر عطاالله پیشتر گفته بودند که نزدیک به نماز شام است و هر گاهی که وقتی
намози мағриб шуд, шумо метавонед ки намозро хонеду ва боз баргардед, чун мо чанд қисмат дорем. иншаалло ба шарҳи шумо ниёз дорем. қисмати саволи 2 оғоз мешавад. дар бораи кадом равған ёдоварӣ шудааст сураи Муъминун ояти 20? ҷавобҳои шумо: дар бораи сиёҳдона, дар бораи зайтун, дар бораи пахта, дар бораи равғани думба. дар бораи кадом равған дар сураи Муъминун ояти 20 ёдоварӣ шудааст? ҷавобҳои шумо: сиёҳдона, зайтун, пахта ва ё равғани думба. خب چت رو ما همیشگی فراموش میکنم. 10 نفر جوابی درست گفتن در داخل برنامه ما. بیایید چت رو از نظر گذرانیم. خب ابو دابی جوابی درست گفتید. اسمت الله حاجی معطوف جوابی درست گفتید. خب حاکم امینوف شما نیز جوابی درست گفتید. خیلی خوب. زیتون، بله درباره روغن زیتون. بیایید سوره مومنون آیت 20 رو میخونیم و بعد از آن قسمتی دیگر میگذاریم. انشاءالله شروع میکنیم چون ما اینجا آماده کردیم. سوره مومنون آیت 20: و نیز درخت زیتون را بیافریدیم که در طور سینا میروید، روغن میدهد و آن روغن برای خورندگان نانخوریش است. و من فکر میکنم که انا همین سوال رو در برنامه چند وقت پیش نیست، در برنامه قبلی نیست ما استفاده برده بودیم. به هر حال بار دیگر تکرار شد برای ما و شما انشاءالله. و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. 10 نفر جواب درست گفتند. عبدالله در جای اول، محمد، آمینه، عمر، حدیث صحیح، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارند. و اینجا چند نفر نوشته کردند که آواز اخو میدهد. خواهش میکردم، سوال داشتم آوازی خودی من یا اینکه آواز همصحبتی ما اخو دارد؟ کدام آواز اخو داشته باشد نوشته میکردید در چت ما تا که ما بدانیم شاید از طرف ما باشد بعضی جهت‌های بله آواز تکرار آماده ایستاده است نوشته کردند. خب بله از همصحبت ما. خیر است انشالله شاید درست میکنند در قسمت دیگری برنامه ما. بیایید به سوال 3 میگذاریم. برای چی محمد صلی الله علیه و سلم را امین میگفتند؟ برای زیباییش، برای با عقلیش، برای پرقوتیش، برای امانت نگهداریش. برای چی محمد صلی الله علیه و سلم را امین میگفتند؟ جواب‌های شما: و 15 نفر همگی در داخلی برنامه ما جوابی درست گفتند. بله برای امانت نگهداریش. و در داخلی برنامه ما در چت ما محمد نبی جوابی درست گفتید. بله امیر شاه میرزایف جوابی درست گفتید. دینه و پروینه جوابی درست گفتید. ارزو جان میرزایف جوابی درست گفتید. خیلی خوب ماشاءالله. و مرحمت آنهایی که نوکک پیوست شدید تماشابینان عزیز، زیر نوار لایک مانید و دیگران نیز فرستید نوار را تا که دیگران نیز توانند پیوست شوند، تا که دیگران نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند. از این خاطر لایک مانید و اگر توانید در ثواب شست‌های خودتان تقسیم کنید برنامه را. در فیسبوکتان، در واتساپ، در ایمو میتوانید در همون بقول هیستوری ایموی خودتان مانید تا که دیگران نیز داخل شوند اشتراک کنند. چون هفته گذشته ما نتوانستیم با بعضی سبب‌ها برنامه رو پیشکشتان کنیم و این هفته الحمدلله آماده کردیم و
به 3 قسم تقسیم کردیم و انشالله هر یکی شما میتوانید اشتراک کنید در برنامه ما. اینک کی به پیش برآمد؟ عبدالله در جای اول، امینه، محمد، عمر. حدیث صحیح آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید. من شما رو تبریک میکنم. و عبدالله همگی پی هم به 3 سوال ما جوابی درست گفتید. از این خاطر شما در بالای بالا قرار دارید و هر کسی که تیز پخش میکند همون تگمچه رو، جوابی درست رو به قسمتی بالا میبراید. سوال 4. وقتی وعده دادن مؤمن چی میگوید؟ ماشاءالله، الحمدلله، انشاءالله. وعده میدیم 100% اجرا میکنم. پگاه. کدامش جوابی درست است؟ وقتی وعده دادن مؤمن چی میگوید؟ وریانت ها: ماشاءالله، الحمدلله، انشاءالله. وعده میدیم 100% اجرا میکنم. پگاه. 13 نفر جوابی درست گفتند. بله، ماشاءالله. خب جوابی درست انشاءالله و 13 نفر جوابی درست گفتند. بیایید کی در داخلی برنامه ما ابو دبی جوابی درست گفتید. محمد نبی جوابی درست گفتید. امیر شاه میرزاєв جوابی درست گفتید. و خب اسمت الله حاجمت و نماز رفتند و آنهایی که وقتی نماز است مرحمت شما میتوانید به قسمت دیگری برنامه ما پیوست شوید. و آنهایی که نوکک پیوست شدن به برنامه ما خوش آمدید. برنامه ما مستقیم این اساس پیشکش شما است و هر یک شما میتوانید در برنامه ما اشتراک کنید و سوال ها خیلی سوال های عادی و آسان را ما انتخاب کردیم تا که هر یک شما توانید و جاهای بالا نمایان برایت انشالله. و خب 13 نفر همگی 1 نفر جواب خطا گفتند. باقی مانده جواب های درست. در جای اول عبدالله، جای دیگر امینه، محمد، عمر. حدیث صحیح آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارند و مصعب جان نیز کوشش ها دارند و وزینه های بالا برآمدند. کدامی از اینها فرزندی آدم علیه السلام نبودند؟ خب وریانت ها: هارون، حابیل، قابیل، شیث. کدامی از اینها از وریانت ها فرزندی آدم علیه السلام نبودند؟ جواب های شما. و الله پاک است. و همگی 3 نفر جوابی درست گفتند. بله، هارون علیه السلام فرزندی آدم نبودند. و خیلی خوب، در داخلی برنامه ما همگی 3 نفر جوابی درست گفتند و اکثریت 6 رو انتخاب کردند. و میبینیم در چت ما نیز جواب‌های درست آماده رسید. ما با خدایم جوابی درست گفتید. بهادر شروف جوابی درست گفتید. خب خیلی خوب. و پروینه آدینه و خوش آمدید. خب یکی از تماشابینان ما نوشته کردند که کدام وقت ها می شود برنامه و مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید. ما روزهای شنبه برنامه دانش و سنجش پیشکش شما می شود و انشالله شما می توانید همیشگی در برنامه ما یک جای با ما باشد، اشتراک کنید و پیوست شوید، ابونه شوید به شبکه قرآن دستور عملی انسان تا که توانید بعد از آن که برنامه ما آغاز می شود شما توانید زود آگاهی پیدا کنید، یعنی پیامک به شما می آید و داخل به برنامه ما می شوید. از این رو فراموش نکنید ابونه شدن رو. و
سوالی آخران قسمتی اول. خب اینجا بله از سید جعفر شریپوف سوال شده است که درباره هارون میگفتید و خب هارون برادر موسی علیه السلام بود، یک جایه با موسی علیه السلام، چون رسول برای قوم موسی فرستاده شده بود و فرعون را دعوت میکردند و انشاءالله اگر فراموش نکنیم و اگر شما یادرس شوید استاد که برگشتند یک کمی معلومات برای شما میگویم درباره هارون علیه السلام. خیلی خوب و بیایید ببینیم کیها به پیش برآمدند. در جای اول عبدالله، آمینه، محمد و القری نیز به زینه‌های بالا برآمدند. خیلی خوب، خوش آمدید. و عمر نیز در جاهای نمایان قرار دارند. خیلی خوب. و قسمت اول و سوالی آخر. کی نماز بر مؤمنان فرض کردید؟ روز مولود، شب قدر، معراج، حج اولی محمد صلی الله علیه و سلم. کی نماز بر مؤمنان فرض گردید؟ جوابهای درست شما رو من انتظار هستم. سید جعفر شریف جوابی درست گفتید. خب علی کمالوف جوابی درست گفتید. امیر شاه میرزایف جوابی درست گفتید. ما با خدایم جوابی درست گفتید. و در داخل برنامه ما همگی، یعنی همه جوابی درست گفتند. بله، نماز بر مؤمنان شب معراج فرض گردیده بود و انشاءالله ما میخواستیم که در این موضوع نیز صحبت داشته باشیم با عطاالله منونی. افسوس اون کس دیرتر انشاءالله پیوست میشوند. به هر حال اگر که خب فرصت شد حتما معلومات زیادتر نیز برای شما رسانیده میشد. و سوره اسراء ما چند روز پیش با صدای قاری ایام دین ثبت کرده بودیم و عین حال قسمتی زیادی سوره اسراء ثبت شده است. یعنی ما پیشتر هم چند سال پیش ترجمه معنای سوره اسراء را در شبکه قرآن دستورالعمل انسان مانده بودیم و شما می توانید از اون استفاده برید، یعنی گوش کنید معنای آن را. اما از استفاده کتابی تفسیر در روش میسر ما چند روز پیش آن را ثبت کردیم و قسمت تاجیکیش الحمدلله به اتمام رسیده است و تا آیت 58 ثبت شده است با زبان عربی نیست و انشالله امید داریم روزهای نزدیک برادر ما قاری ایام دین اگر باقی مانده اش را نیست اون سوره رو ثبت کردند حتما پیشنهاد شما میکنیم و باور کنید یک دنیا معنا است، یک دنیا معنا است کتاب الله. وقتی انسان میخواند به نهایت فایده میبرد، یعنی بهره میبرد از آن. و اینجا استاد پیوست شدند. من باری دیگر استاد عطاالله منونی رو خوش آمدید میگم و بیایید یک کوتاه درباره نمون شب معراج سوال میکنیم و بعد از آن به قسمت دیگری برنامه میگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید یک بار دیگر. علیکم السلام و رحمت الله. و با صدا تکرار شده است.
نقصی هست. فکر میکنم که نقص تکنیکی از طرف شما، از طرف یا کامپیوتر یا تلفن موبیلی، چون صدای ما خوب است گفتند. شاید انشالله در آینده برطرف میکنیم. اینجا ما درباره کی نماز برای مؤمنان فرض شده صحبت کردیم و جواب بود شب معراج. در این باره اگر یگان شرح دادنی باشد کوتاه گفته میگذشتید. فرض شدن نماز بر مؤمنان. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد بخشش از نصراکی شما باشن. برای که کامپیوتر بود ما از نوتبوک برآمدم، تلفن داخل شدم. خب برای صدای شما رو من خوب میشنوم، اما در یوتیوب گفتند که خودی حاضر هم اخو دارد یا نه؟ از من خوب شنیده می شود، نمیدونم. بله کم اخو دارد. خب من نباشد مختصرا جواب میدم. صدا رو کمتر پستر کنید شاید که درست شود. گفتند کمی پستر میکردید صدا رو. صدا فعلا. بله. سبحان الله. گفتند که اخو دارد. از آن شما اخو دارد، از آن ما. بله اخو دارد. خب عینی حال حالا هم اخو دارد یا نه تماشابینان عزیز؟ اگر بسم الله. اکنون نمیشنوم. اکنون فقط صدای نمیشنوم. نغزه به فکرم. خب مرحمت. صدا خوب است انشالله. امیدوارم که بله درست شد است. نسبت شب معراج گفتید. بله نماز یگانه فریضه است که در آسمان فرض شده است. تمام فرضهای الهی اگر در زمین فرض شده باشد، اما نماز عبادتی است که در آسمان فرض شده است. در شب معراج چنانکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت آمده است وقتی میبرایند حتی اولین مراتبه الله سبحانه و تعالی نماز را، این 5 وقت نمازی که میخوانیم آخران حدی از همه کمترینش 5 وقت شد. این 5 وقت نبود، اما الله سبحانه و تعالی همین هم در آخر گفت که این در ادا کردن 5 است اما در اجر 50 است. همین هم حتی الله با فضل خود چیکار کرد؟ وقتی همین 5 وقت نماز را ادا میکنیم ما همون اولین مراتبه ای که الله از ما 50 وقت نماز خواندن را طلب کرده بود، اجر همون اجر باقی ماند، اما خواندن 5 وقت. بله. و واقعا من در خاطر دارم یک حدیث خیلی دراز بود اون وقتی که حدیث اگر خطا نکنم از بخاری هم بود، وقتی سفری رسول الله صلی الله علیه و سلم به معراج، اونجا سوال ها می شود از پیغمبران میگذشته که و میگویند برو از الله یعنی خواهش کن که کمتر کند، یعنی که امتی تو نمیتواند که نماز زیاد را ادا کند. و فکرم همین حدیث است، درست؟ بله. موسی علیه السلام که از پیامبر صلی الله علیه و سلم با بنی اسرائیل سر و کار داشتند. بنی اسرائیل قوم سرسخت هستند و میگویند تجربه من با انسان زیاد است، من این قوم رو زیاد تجربه کردم، برای همین سل الله تخفیف، میگویند از الله تخفیف را بپرس، سبکی را بپرس. گویان موسی علیه السلام چند بار حتی همین آخران مراتبه که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی الله سبحانه و تعالی 5 وقت را خواهش میکند، امر میکند، موسی علیه السلام میگویند باز از پروردگار سبکی را پرسید که پیامبر صلی الله علیه وسلم میگویند من دیگر حرم میدارم، باز از اینم کم طلب کنم، از این زیاد نمیتوانم دیگر، میگویم پیامبر صلی الله علیه وسلم. واقعا امروز همین خیلی شده است.
واقعا امروز همین خیلی شده است و حتی همین 5 را نیز اجرا کردنش برای مردمی عادی مشکل شده است. الله هدایتمون کند. و بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. قسمت زیبای برنامه ما فرا رسید و قسمتی که من خیلی زیاد دوست می‌دارم و باور دارم که همگان نیز دوست می‌دارن. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. در جای اول محمد من شما رو تبریک میکنم صمیمانه. در جای دوم آمینه تبریک میکنم شما رو. و در جای اول جای بهترین نصیب عبدالله گردید. من تبریک میکنم با 5810 خال عبدالله به جای پیش. القاری و عمر نیز در جایهای نمایان قرار داشتند. شما را نیز من تبریک میکنم و خوش آمدید میگویم همه شما را تماشاگران عزیز، همانهایی که این لحظه ها به برنامه ما پیوست شدید. برنامه ما مستقیما صدا میدهد و امروز در برنامه ما، در مهمانی برنامه ما، استاد عطاالله منانی نیز قرار دارند و به بعضی سوالهای ما انشالله در آینده نیز شرح میدن. و همانهایی که نوکک پیوست شدید مرحمت لایک مانید تا که دیگران نیز ما شما را توانند تماشا کنند. من قسمت دوم برنامه را آماده میکنم تا اون وقت می توانیم هم صحبت کنیم، هم قسمت دیگر را آماده کنیم و گیم پین را برای شما من پیشنهاد میکنم ان شاء الله. درباره هارون علیه السلام سوال کرده بودند استاد، گفتند که یک کوتاه معلومات میدادید، چون از این پیش یک سوال داشتیم درباره فرزندان آدم علیه السلام و در یک وریانت بود هارون علیه السلام. کدامش فرزند آدم علیه السلام نبود، فرزند آدم صفی الله نبود. و یک نفر در چت ما نوشته کردند میگفت درباره هارون یک کمی معلومات میدادید. کی بود هارون؟ هارون علیه السلام برادر موسی علیه السلام بودند که در قرآن چند بار نامشان ذکر شده است. حتی الله حق سبحانه و تعالی دعا میکنه، موسی علیه السلام الله را دعا میکنند، میگویند که اشدد به ازری، از الله میپرسند که یا الله مرا با برادرم هارون قوت بخشه. یعنی من با همراه برادرم هارون رفته نزد فرعون را دعوت کنیم به سوی تو. بیان حتی هو افصح منی در آمده است که میگویند که موسی علیه السلام، البته در روایت ها معلوم است که زبان موسی علیه السلام کمتر چی داشت، همون وقتی کودکشان آتش را در دهانشان که میگیرن کمتر زبانشان حرف ها چی نمی برآمد، کمتر نقص داشت. هارون را میگویند که او فصیح‌تر است، یعنی سخنش از من دیده فصیح‌تر است، همراه من رود و همراه من سخن کند، دعوت کند که را فرعون را و قومش را به سوی الله گویان دعا میکنند، الله حق سبحانه و تعالی را. برای همین هارون بسیار قصه های هارون علیه السلام را ذکر کرده است. حتی یک قصه بسیار جالب است که موسی علیه السلام وقتی 40 روز میروند، هارون را به قومشان همچون سردار، همچون نگاه کننده، نگاه بین کننده گذاشته میروند، خلیفه، یعنی جایگزینی خود گذاشته میروند که وقتی میبیاند هم گاو پرست شدگی. بعد آمده است که از ریشی برادرشان هارون میقپن و میگوید تو کجا نگاه کردی؟ خلاصه بعد میگویند که ای ابن امی، ای پسر مادر من، یعنی برادرشان موسی علیه السلام را، مقصدشان موسی علیه السلام است، آخر شما مرا سرزنش نکنید. اگر من با آنها چقدر نصیحت کردم اما یک سامری گفتگی انسان در بین آنها فتنه انداخت و آنها را گمراه کرد. خلاصه بعد جواب میگرداند هارون علیه السلام. بله، و این بود کوتاه نقل، چون من تا آمدن شما فقط گفتم که برادر موسی علیه السلام است و چون رسول روان کرده شده بود برای صحبت با فرعون و شما پورتر کاملتر کردید و خیلی خوب شرح خوب نیست شد. و قسمت دوم آماده است. تماشاگران عزیز مرحمت نمون گیم پین را شما در پایان نگاه میکنید 399 5261 مرحمت داخل شوید به برنامه ما. برنامه ما مستقیم صدا میدهد، تماشا میکنید شما و این لحظه ها
در یک چند شبکه ها برنامه ما پیشکشی شما می شود، اما شبکه اصلی قرآن دستورالعمل انسان است. مرحمت اینجا داخل شوید تا که توانید ما توانیم چت شما را نیز خوانیم. و من میبینم الکی چند نفر داخل شدن به برنامه. خیلی خوب. عمر حبیب خوش آمدید، بخاری، مدینه، صلاح، علی کمالوف، عمر، عبدالستار، سمیه خان، حدیث صحیح، بابا خوش آمدید. و همه شما را احترامانه خواهش میکردم اگر مشکل نباشد برایتان و اگر پخش کردن همون تگمچه لایک یا اینکه برعکس لایک برای شما مشکل نباشد پخش کنید تا که تماشابینی ما زیاد شود. و واقعا فرق ندارد بالا است یا این پایان است، فرق ندارد. به هر حال شما یک واسطه میشوید تا تماشابینانی شبکه ما زیادتر شود. و چون پیشتر نیز من گفته گذاشته بودم انشاءالله اگر که تماشابینی ما در افیر مستقیم زیاد شود ما کوشش ها میکنیم تا برنامه رو حداقل در یک هفته یک مرتبه پیشکشی شما کنیم. چون هفته گذشته خیلی مردم زیاد انتظار شدند و افسوس ما نتوانستیم که برنامه رو پیشکشی شما کنیم. از این خاطر از ما و شما وابستگی دارد که برنامه ما پیشکشی شما شود و اگر شما خواسته باشد انشالله برنامه های ما پیشکشتان می شود. از این خاطر از ما و شما وابستگی دارد. خیلی خوب. خب اینجا سوال دادند که نمیتوانم از شبکه یوتیوب. بله از شبکه یوتیوب داخل شده نمی شود به برنامه الهیده است که خود نقطه ت داخل می شود. از استفاده دو تلفن یا اینکه از استفاده یک تلفن و یک کامپیوتر شما میتوانید داخل شوید به برنامه. و اگر هر دوی آن را نداشته باشید میتوانید زیر چت ما سه جوابهای درست چت را نیز انشاءالله میخوانیم. از این خاطر شما میتوانید در چت ما نیز نوشته کنید. و میبینم که 17 نفر داخل شدن به برنامه. بیایید قسمتی دیگر را آغاز کنیم. خیلی خوب. ما آماده هستیم و اگر همه شما آماده باشید آغاز میکنیم. من همین گیرم. خب خیلی خوب. و 18 نفر در داخل برنامه ما بازی میکنند و اکثریت دیگر در چت جوابهای درستی خودشون را انشالله نوشته میکنند. کی محمد صلی الله علیه و سلم بعد وفات مادرش سرپرست گردید. یعنی کی به محمد صلی الله علیه و سلم بعد وفات مادرش سرپرست گردید؟ امکش، بابایش، پدرش یا اینکه خاله‌اش؟ جوابهای درست شما. آنها که در داخل برنامه ما نیستند میتوانید در چت نوشته کنید. سرپرستی محمد صلی الله علیه و سلم را کی به عهده خود گرفته بود؟ خب 13 نفر داخلی برنامه ما جوابهای درست گفتند و همچنین در چت ما 3 جواب درست. آمینه سفر و جواب درست گفتید. بهادر اشرف جواب درست گفتید. امیر شاه میرزایف جوابی درست گفتید. خیلی و خیلی خوب. بله بابایش. شهر داشته استاد؟ بله عبدالمطلب بابایشون پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بسیار دوست می داشتند. حتی نامگذاری هم عبدالمطلب کرده هستند. شاید در روایتی امکشون که بعد بابایشون چی کرده بودن، اما یک چند نفری که امکشون رو اختیار کردن شاید از این سبب امکشون رو اختیار کرده باشن. اما امکشون بعد از وفات بابایشون امکشون سرپرست شده بودن، اما بابایشون
درستش همین است که بابایشان عبدالمطلب که بسیار دوست می داشتن. حتی در روایت ها آمده است که بابایشان در نزد در کعبه یک جای نشست داشتن. امکاشون میگویند که یگان نفر پسران عبدالمطلب یعنی امکای پیامبر صلی الله علیه و سلم جرأتی بالای همون جای نشستی بابایشان نشستن نداشتن. تنها یگانه پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمدن می نشستن، بابایشان یگان چی نمی گفتن بلکه خرسند میشدن، خوشحال میشدن و همیشه همراه بابایشان بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم. علیه السلام یعنی دوست می داشتن از این خاطر. و باز روایت های هست که هرچند که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستند که بابایشان اسلام رو قبول کند، اما حتی در وقتی وفات نیست قبول نمیکند. تو چه اندازه صحیح است؟ نه، این امکشان ابو طالب است پیامبر صلی الله علیه و سلم. بابایشان بعد بابایشان بر وقت‌تر مرده است. بله 8 ساله بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی وقتی بله. مادرشان وفات کردن 6 ساله بودن، بعد 2 سالش مردن بابایشان، بعد امکشان سرپرستی کردند. بله. از این خاطر اکثریت امک را انتخاب کردند، چون فکر کردند که در وقتی که پیامبری امکشان حفظ میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم را. بله. شاید. خب بیایید ببینیم که به پیش برآمد و بعدا دوام خواهیم داد انشاءالله. در جای اول محمد، آمینه، مسلمان، نصرالدین و عمر، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارند. خب اینجا سوال دادن فقط رنگ را نشان میدهد. بله، وقتی که شما از تلفنتان داخل میشوید فقط رنگ را نشان میدهد، آن همون رنگ درست را پخش میکنید. جواب را از یوتیوب میتوانید که نگاه کنید. بعد سوالی دیگر میگذاریم. کدام از این خلیفان با دختری پیامبر صلی الله علیه و سلم اویله دار بود؟ با دو دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله، ابوبکر، عمر، عثمان یا علی. کدام از این خلیفه ها با دو دختری پیامبر صلی الله علیه و سلم اویله دار بود؟ وریانت ها در پایان: ابوبکر، عمر، عثمان و یا علی. الله از آنها راضی باشد. خب جواب های چت را نیز من میخوانم. آمینه جوابی درست گفته. بله. خب خیلی خوب. حسین محمد جانوف جوابی درست گفتید. امیر شاه میرزایف جوابی درست گفتید. با عثمان رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه دو دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم را به زنی گرفته بود و یعنی که یک بار نه. خب در این برای پورتر کردن از استاد خواهش میکنیم، استاد عطاالله منانی. بله، برای همین عثمان رضی الله عنه را ذوالنورین میگفتن، یعنی صاحب دو نوری پیامبر صلی الله علیه و سلم. لقبشون عثمان ذوالنورین بود و چنانه که گفتید یک باره در یک وقت دو خواهر را گرفتن جایز نیست و ان تجمعوا بین الاختین آمده است و جمع کردن دو خواهر حرام است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث قیاس بر همین آیه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اینچنین عمه و خاله همسر را گرفتن هم به مانند بالای زنش به خواهرش را گرفتگی برین جایز نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در قرآن دو خواهر را جمع کردن آمده است، در حدیث عمه و خاله زن را آمده است که جایز نیست در یک وقت گرفتن. ام کلثوم رضی الله عنها را گرفتن، بعدی که ام کلثوم از وفات کردن بعد رقیه دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرفته بودند، عثمان رضی الله عنه. بله، خیلی خوب، شرح خوب شد، تشکر زیاد. و بیایید ببینیم که اکنون به پیش برآمد. در جای اول محمد، چون پیشتر آمینه، عمر، نصرالدین و مسلمان. عبدالله نیز سه زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میگویم.
و سوالی 3. حفصه همسری پیامبر صلی الله علیه و سلم دختری کی بود؟ وریانت ها در پایان ابوبکر، بیلال، عمر و یا زید بن حارث. حفصه همسری پیامبر صلی الله علیه و سلم دختری کدام از اینها بود؟ وریانت ها در پایان و مرحمت جواب های شما. 30 ثانیه وقت داشتیم و وقتمون تمام شد و بیایید میبینیم جواب درست را. 14 نفر جواب درست گفتن. بله، عمر، الله از وی راضی باشد. حفصه دختری. بله. اکثریت صحابه ها با پیامبر صلی الله علیه و سلام خدا شدن را، خویش و تباری را دوست می داشتند یا میخواستند یکی از دختران پیامبر صلی الله علیه و سلام با ازدواج کنند با دختران پیامبر صلی الله علیه و سلام، یا دخترشان را به پیامبر صلی الله علیه و سلام، یا حتی نبیرگان پیامبر صلی الله علیه و سلام. مثلا عمر رضی الله عنه دختر علی، دختر فاطمه را گرفتند، ازدواج کردند. عمر رضی الله عنه بین آنها یعنی ازدواج بسیار میخواستند که با نسب پیامبر صلی الله علیه و سلام پیوست شوند. عمر حتی همین حفصه بعد هجرت وقتی که هجرت میکنند شوهرشان وفات میکنند جوان بودن، جوان دختر بودن. عمر کمتر، خیلی دختر انسان محبت طبیعی دارد نسبت فرزندانش. وقتی دامادشان وفات میکنند کمی غمگین میشوند، حتی به ابوبکر پیشنهاد میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر و عثمان گفته بودند که من انشالله ازدواج میکنم. وقتی شوهرشان وفات میکنند و عدهشان میگذرد، اما به خود عمر نگفته بودند. وقتی عمر پیشنهاد میکنند آنها چیزی نمیگویند و عمر کمتر غمگین میشوند و به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که دو یارانم به دو دوستانم به پیشنهاد کردم و ازدواج کردن راضی نشدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا میگن که حالا از آنها هم دیده حفصه بهترینش به شوهر میکنند، خودشان رو در نظر داشته بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم الله پاک است. سپس ازدواج میکنند. زمانه چگونه بود؟ نگاه میکردند برای تقوای انسان و هر کسی که تقوایش زیاد بود میخواستند که دخترشان را به تقواداران بدهند. امروز باشد من گاه میشنوم بعضی از برادران حتی زنگ میزنند میگویند که وقتی خواستیم خواستگاری رویم از برادران اهل علم هم سوال اولی که میدهند، باز اکثریت آنها نیز اهل علم هستند، سوالی که میدهند خب در تو روسیه زندگی میکنی، در مهاجرت خانه داری و باز چی ها داری؟ یعنی که از مال و ملک یکم سوال میکنند، هرچند که یقین دارند که این مال و ملک گذرنده هست و این دنیا نیست، دنیای سنجشی کوتاه هست. بله. اما خب سوالی که میکنند از ماشین و از خانه و جای کار در کجا کار میکنند. به همین خاطر ببینید که فرقیت ما و گذشتگان ساله فرسخ ها است امروز. بله. چون توکل از بین توکل کردن رو یا باور نمیکنیم یا فراموش میکنیم. و یک قصه کوتاه به خاطرم اومد گفته گذارم پیش از اون که دوام دهیم، چون درباره توکل صحبت کردیم. یک روایاتی شنیدم چند روز پیش. دو برادری بودند و پدرش از دنیا وفات میکند و میراث را تقسیم کنی میراث آماده میرسد و میراث را تقسیم میکنند و بعد از آن همه درست تقسیم میشود. دو برادر هر دو راضی هستند و یک چیز دیگر باقی میمانده است. این روایات است، اکنون اینا شاید تاریخ گذشته یگان نفر باشد و در آخر یک موی سر میماند از پدر. این موی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده است و دو برادر میگویند چگونه تقسیم میکنیم این را؟ برادر کلانی میگوید بیا از بینش میبریم
یک قسمش به تو، یک قسمش به من، دیگر همه درست می شود. برادری خردی میگوید یا الله من نمیتونم موی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قیچی زنم و بیا من یک شرط دارم، پیشنهادی دارم، اگر تو راضی باشی بفرما. برادری خردی میگوید آن چیزی که از پدر برای من میراث مانده است، من آماده هستم که بر عوض همین ما بتوریم اگر تو راضی باشی. برادر کلانی دیگر میگوید باشد، تو موی سر را بگیر، من همه میراث پدر را. دیگر چنین هم میکنند. از بین چند وقت میگذرد، زندگی تنگی میآورد به آن نفری که موی سر را انتخاب کرد، چون یگان چیز از پدر میراث نگرفت. وقتی تنگی که آماده میرسد، اولین خرخشه و نافرمانی ها و خطا فهمی ها در خود عائله سر میزند. این چون واقعیت است همیشگی. از کجا سر میزند؟ زن میگوید که تو چی کار کردی؟ تو موی سر رو انتخاب کردی و از همه بویگری ها دست کشیدی. دیگر توکل به الله میکند، نمازش رو میخواند، دعا میکند، از الله طلب دعا میکند که وضعیت عائلویش رو بهتر شود. و بعد خوب میبیند همین نفر، همین مرد خوب میبیند. در خوابش یک نفری میگوید که من میگوید بیلال هستم، الله از وی راضی باشه. در خوابش میگوید من یک پیشنهاد دارم به تو، همین قدم های من از قدم های من به معراج تق تق ها دارد، ثواب همین تق تق ها رو به تو میدهم، ثواب همین یک چیز به تو میدهم، تو همون مای رو به من بده. میگوید نه قبول نیست. میگوید همون ثوابت از آن خودت است و مای از آن من است. میگوید بعد از وی میگوید شرط دیگر نیز دارم اگر قبول داشته باشی. میگوید بفرما. میگوید همون عذاب هایی که مرا کرده بودند، بالای شکم من سنگ گرم را بیابان ماندند و ثواب و اجرش رو من به تو بخشیدم، بیا تو همین مای را به من بده. میگوید انا همون اجر و انا همون ثواب و انا همون چی از آن خودت است، مای از آن من است. میگوید سیوم من شرط به تو دارم. میگوید بفرما. میگوید تمام نیکی های کرده من میگوید در دنیا، هم آن نیکی هایی که من کردم اجر و ثوابش را که وعده هایی که بهشت به من شده بود، وعده ها برای تو، مای را به من بده. میگوید اینقدر طاقت کردم، صبر کردم، خرخشه های زنم به قوله دیگر صبر میکنم، همه اجر و ثواب از آن تو، مای از آن من است. سبحان الله، الله پاک است. ببینید که چقدر توکل، این یعنی مقصد از این چیز توکل کردن. ببینید بعد قصه کوتاه، بلال الله از وی راضی باشه میگوید این سنجش از الله بود، سنجش از الله بود، تو یعنی گذشتی این سنجش را. از این پس برکتی به خاندان تو می آید و هرگاهی که دسترخوان میکنی دسترخوانت را فراخ کن. دیگر دسترخوان میده، دسترخوان تنگ نکن. هرگاهی مهمان میاد دسترخوانت فراخ کن. از این پس ببینید که توکل کردن به الله و دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم را بعضی تقواداران چگونه بالا میدونند، یعنی میتوانند که با تمام وجودشان توکل کنند. اما همین توکل و باور کردن و یقین داشتن نیست. کم کم وقتی نفس بر انسان غالبیت میکند تکان مییابد. شاید بخشش پیش سری سخنتان، شاید این سخنی ما آغاز شد از شما گفتید وقتی به خواستگاری میرن یک جوان خدا ترس، جوان با تقوا راضی نمیشوند، یا اولین سوال میشد که جای کارت کجا است و چقدر مبلغ داری یا چقدر ثروت داری، خانه داری یا فلان داری یا آیا شهادت ها، دیپلم ها داری. سبب در این است که یکی از سبب ها البته یعنی خوشبختی را نمیدونند که در کجاست. گمان میکنند که خوشبختی در همین چیزهایی که آنها در اولویات خود گذاشته‌اند، یعنی شرط هایی که میمانند یا باروسی کریتریاها برای انتخاب همسر، برای انتخاب شوهر
نامزد برای خود میمونه. همه این از چه است؟ ندانستن خوشبختی در کجاست نمیدونه. آن مال گمان میکند که انسان با فهم کوتاهش، با ایمان ضعیفش، خوشبختی در کجاست؟ در مال است و در ثروت است و در خانه است و در ماشین و سواره است و هاکذا و هاکذا. برای همین شاید از همین جهت انسان فکرش چی میشود؟ ترازوش ویران میشود. موازنت ویران میشود. موازنت ویران میشود. بله چنین است. خیلی تشکر زیاد. خیلی قصه های جالب هم همراه شد و بیاید اکنون ببینیم کی به پیش برآمد. در جای اول کی هست؟ محمد، عمر، آمینه، نصرالدین و بخاری مسلمان نیست. زینب به بالا برآمدید و جوابهای درست گفتید و شما نیز کوشش ها دارید که به بالا برآیید. و سوالی دیگر بیاید گذاریم. کدامی از این سوره ها در شکل کامل نازل شده است؟ التوبه، یاسین، الفاتحه یا که البقره؟ کدامی از این سوره ها در شکل پوره نازل شده است؟ جواب های شما. خب جواب های درست رو من میبینم الکی اومده رسید از 2 نفر، امینه و همچنین از سید جعفر جوابی درست آمده رسید و 12 نفر در داخلی برنامه ما نیز جوابی درست گفتن. سوره فاتحه. بله. کی به پیش برآمد؟ محمد، عمر، امینه، مسلمان، بخاری، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارند. سوال آخر به قسمت 2. اولین عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم بعدی به دست آوردن مکه چی بود؟ از آن گفت، نماز گذاشت، طواف کرد، بتان را شکست. کدامش درست؟ کدام وریانت درست است؟ اولین عملی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه به انجام رسانید. خب جوابهای شما رو من انتظار هستم. چت ما خاموش است. کدامش درست است؟ وریانت ها در پایان. امینه سفر و نشته کردن که طواف کرد. اما سید جعفر شریف و جواب درست گفتید و بعد از آن فکر اسلامی جواب درست و امیر شاه میرزایف نیست جواب درست گفتند. ترغانوف جواب درست گفتند و 5 نفر. عطاالله استاد گرامی ببینید اینجا جواب ها برابری شد. میزان ببینید که 5 نفر گفتند که از آن گفت، 5 نفر گفت طواف کردند و 5 نفر بتان را شکست. پیامبر صلی الله علیه و 13 سال وقتی در مکه بودن طاقت کردند. 13 سال این 300 و چند نفر بت به آخه همین فتح مکه خودش همین است. فتح کردند و کشادند و دیگر بتان را همش را شکستند. اولین کاری که بود، اولین دعوتی پیامبر صلی الله علیه و آخه مبارزه بر شرک است، اولین توحید است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و اولین کاری که انجام دادن به مدینه هم وقتی پیامبر صلی الله علیه و آمدن اولین کاری کردشون بنای مسجد بود. یعنی همیشه توحید الله اولین درجه و یکمین درجه می‌ایستاد در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. ان شاء الله. ببینید اولین کاری که کردند بتان را شکستند. شرک یعنی که پورا شرک نشود، اما از همون دوره جاهلیت تا به امروز باز حتی در جاهای ما، در موضعهای ما نیز باقی مانده است. اکنون همون بوت را به قول دیگر خیلتر میگیرند. مقبره فلانی یا اینکه قبر فلانی، آنجا میرند و میگویند که من پیشتر وقتی که جوان بودم بسیار می‌دیدم، ما آدمی ناچیز هستیم، ما آدمی هستیم و رفته از فلان امام که مرده است چندین سال پیش
рафта талаби дуо кунем то ки фарзанди ман шавҳари хуб ёбад ё ин ки духтари ман фарзанддор шавад. ва ин як ширке ки бениҳоят зиёд аст ва то ҳол ҳаст. ва як чизи дигарро боз шунидам. дар баъзе манотиқи кишвари мо дар Тоҷикистон гуфтанд гӯсфандро мекушанду пӯсташро мегиранду мисли чапон бо хунҳояш ба касе мепӯшонанд. яъне ки як ширки ман инро бори аввал ҳамин дар умри нав шунидам. дар чандин сол баъд шунидам ки то ҳол ана ҳамин корро анҷом медиҳанд. ин даври ҷоҳилият ҳам пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз ин кор наҳй карданд. вақте фарзанддор мешуд, инсон фарзанддор мешуд, гӯсфанд мекушт ё мол мекушту, дар ҳамун пӯсташ фарзанди навзодро мепечонид. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам манъ карданд. гуфтанд аққу алайҳи, гуфтанд ақиқа кунед. яъне ақиқа маънои ақиқа гӯсфанд куштан аст. гӯсфанд кушед, аммо шумо ин корҳое ки кӯдакро азият медиҳад, ин корҳои ширкӣ, аз инҳо худдорӣ кунед. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин ҳама яъне инсон барои худ наъузубиллоҳ бутҳои дохилӣ месозад. инсон аз аллоҳи ягона дур шудан. ҳамаи ин далолат мекунад. яъне аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дар оятҳо, чиқадар оятҳо, ҳатто дар вақти дуоям, ҳангоми дуоям, аслан пайғамбар чуноне ки ҳаст, дуо мағзи ибодат аст, дуо ибодат аст. инсон бояд ҳамеша вақти дуо мекунад аз аллоҳ бе ягон хел восита аз аллоҳ дуо кунаду бипурсад. ва дар сураи бақара омадааст ки ва иза саъалака ибади анни фа инни қариб, агар аз ман бипурсанд ман бисёр наздик ҳастам. инсон инқадар парвардигор аллоҳи меҳрубон, аллоҳи наздикро яксо гузошта наъузубиллоҳ барои худ воситаҳо, барои худ бутҳо, бо чуноне ки гуфтед шумо ҳар намуд, шарт нест ки вай буте ки ҳатто умар разиаллоҳу анҳу мегӯяд ман аз хурмо барои худам як бут сохта будам, ҳар бор механдидам, мегӯяд чӣ хел ҷоҳил будем, чӣ хел нодон будем ки сафар биромадам, бут сохта будам, вақте гурусна мондаму таомам тамом шуд. мисли ҳамин то ҳол ман намедонам, шумо шояд шунида бошед, шояд нашунидед, чун ман ана ҳамин сол шунидам. аммо шунидам ки боз ана ҳамин амалро мардуме ҳастанд ки иҷро мекунанд то ҳол. навака ҳозир аз шумо боз фаҳмидам ки яъне инро то омадани ислом дар ҷоҳилият низ мекарданд. яъне ки аз ана ҳамон анъанаи арабҳо мерос ба тоҷикони мо мондааст ки анамон хуну пӯсти ҷонварро ба инсон пӯшонидану ва баъд аз он боз инсон девона мешудасту мегурехтасту аз паси вай аз қафояш чандин нафари дигар медаванду. як нуқтаро таъкид кардани ҳастам ки вазифаи мо аст барои роҳнамоӣ кардани мардум. имрӯз мову шумо ва чанд бародарое ки масалан чанд бародарон хоҳароне ки ҳастанд, бигзор адади мову шумо кам ҳам бошад, масалан 17 нафар 20 нафар, чанд нафаре ки мушоҳида мекунанд, дар барнома иштирок мекунанд ё дигар барномаҳои мову шуморо мушоҳида мекунанд. имрӯз бояд мову шумо кӯшиш кунем баллиғу анни валав ая. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чуноне ки гуфтанд як оят ҳам бошад бирасонед. охир маҷбур накунанд ки мо ҳар бор мисол шумо ё мо дар барнома мо таъкид кунем ки бародаро лайк гузоред, ё гумон накунанд ки лайк гузоред гуфтани мо ё поделиться боз нашр кунед гуфтани мо ин барои манфиати шахсии мо бошад. на, балки даъват, як сухани ҳақ ба як нафар расад, аҷраш шумо медонед рӯзи қиёмат чӣ қадар аҷр барои мо шумо мешавад. имрӯз гурӯҳи ботил, аҳли ботил дар платформаҳои худ, дар майдонҳои худ, майдонҳои маҷозӣ, яъне дар интернету чи дар инстаграм бошад, фейсбук бошад, ютуб бошад, модоме ки онҳо миллионҳо ҳастанд, пас мо аз ин мардуми ҷоҳил чӣ интизор шавем? баъд як раққоса, як фоҳиша, аз суханҳои бад гуфтан худдорӣ мекунам,
گفتنی هم نیستم، اما علم آور است درد. امروز انسان به ایمان خونش می جوشد، دلش گریه میکند که نخود جامعه مسلمان تاجیک ما و شما یک نواری که تماما بی‌معنی است در یک ساعت ها، در یک روزهای معین چند میلیون مشاهده شود. دلالت به چی میکند؟ یا به سستی ما یا به قوت باطل یا هر دو. الله پناه دهد. امین و واقعا حق را گفتید و من باور دارم که ما رو دستگیری میکنید شما نیز تماشابینان عزیز و گاهی می شود که ما یک قسمت کوتاه دیگر نیز داریم، 5 سوال دیگر و میگذارم و بعد از آن انشاءالله دوام میدهیم و هر کسی از شما اگر خواهش داشته باشید میتواند در آن نیز اشتراک کنید انشاءالله. و واقعا حق است، واقعا هر چیزی که شما گفتید درست است و من باوری دارم که شما اگر تماشابینان عزیز با ما راضی هستید، گاهی می شود هرچند دوستانی نزدیک باشند هم گاهی سوال میکنند، میگویند که شما پول بسیار کار میکنید از یوتیوب یا برای پول کار کردن. متاسفانه چنین نیست و ما نیاز نداریم به پولی که از یوتیوب برای من شخصا من نیاز ندارم که از یوتیوب برای من پول بیاید و الحمدلله ریسک را ریسک دهنده میدونیم، یقین داریم که الله سبحانه و تعالی ریسک دهنده است، ریسک میدهد و این گفته های ما تنها یادآوری شدن، یادرسی شدن برای شخصا خودی من است. هرگاهی که من برنامه آماده میکنم یک چیزی نو رو برای خودم میآموزم. الحمدلله باز وقتی که به خودم یادرسی چیزی خوب رو میخواهم آن به برادری دوست داشته من باشد و هر کسی شما از اینجا ما رو تماشا میکنید از برای الله هر یکی شما رو برادروار دوست میدارم و روز قیامت ما دست بالا کرده توانیم و سر بالا کرده توانیم و گفته توانیم که روزی بود که ما یک آیتی قرآن را معنایش را چون ما نمیدونستیم از کتاب گرفتیم و خواندیم برای شما تا که شما هم به مثل ما از آن باخبر شوید. از این خاطر مبادا از آن هر کسی که اصلا اگر که گیرید هر کسی که میخواهد از خودش بهتر را برای برادر خودش خواهد، آن بهترین خصلت انسانی است. اگر شما فکر میکنید که ما پول زیاد کار میکنیم از یوتیوب، دستگیری کنید، بگذار که ما پول زیاد کار کنیم. اما بار دیگر تاکید میکنم و یادرس میشوم که نیاز و پولی از اینجا می آمده الحمدلله که نداریم و بیایید اکنون به قسمت دیگر گذاریم و 5 سوال دیگر باقی مانده است. هر کسی از شما اگر اشتراک کردن میخواهد میتواند اشتراک کند و در قسمت 2 برنامه ما در جاهای نمایان جای 3 مسلمان بودند تبریک میکنم شما را، جای 2 آمینه و جای اول نصیبی محمد گردید تبریک میکنم شما را، جای 3 و 4 نیست علی کمال و عمر نیست، شما را تبریک میکنم. خیلی خوب، باشید من نشان ندادم به شما. خب جایهای نمایان محمد آمینه مسلمان آنهایی که در جایهای نمایان قرار داشتند در جایهای بهترین، شما رو تبریک میکنم و عمر علی کمالوف نیست در جایهای خوب بودند امروز. و اگر خسته نباشید قسمت دیگر رو دوام دهیم و اگر خسته باشید هفته دیگر مانیم. تماشابینان عزیز در چت نوشته کنید. خب قسمت 3 واقعا یک خوش گذرانیدن وقت است برادر عزیز ستاولا. ببینید که ما هم توانستیم یک بازی، بله خب همگان میخواند هم بازی خوب گذرانیدیم و همچنین باز یک صحبت خوب هم داشتیم. الحمدلله الله کند که باز زیادتر توانیم این گونه صحبت ها را براه مانده باشیم و من قصه ارقام رضی الله عنه را بسیار دوست می‌دارم و گاه ها وقت ها میشد که برادران از شهری دیگر، ما که در اروپا زندگی میکنیم،
برادران مسلمان هم روسزبان و هم برادران دیگر همزبان و آنها گاه جمع میشدن برای آش خوردن و بعد گاه ها میگفتند که قصه های گذشته های ما رو بینید. رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز در خانه ارقام جمع میشدند و این گونه صحبت ها میکردند. خیلی و خیلی مانند است. گفته شوخی میکردیم با هم. خب گیم پین روی اکران نوشته شده است. مرحمت داخل شوید 339 21 58 مرحمت همانهایی که میخواهند در برنامه ما اشتراک کنند. 339 21 58 گیم پینی نو. و 5 سوال دیگر است. سوالهای خیلی عادی و آسان است. عمر حبیب خوش آمدید. خب روی اکران شما رقم رو میبینید. همانهایی که داخل میخواهند شوند مرحمت زیر این گیم پین رو نوشته کنید و داخل شوید. مسابقه که شما تشکیل کردید در خوبیش در این است که این مسابقه انسان هم علم می آموزد و همین علمی که می آموزیم ما عمل هم میکنیم. یعنی ثمره آموختن علم ما، یعنی با این سوال جواب علم خود را زیاد میکنیم. وقتی علم ما انشاءالله که زیاد شد دعا میکنیم که از الله عمل ما زیاد شود موافق همین علم ما. یعنی ثمرهش چی است؟ ثمرهش انشاءالله عمل است. هر یک این چیزی که ما از این می آموزیم فقط یعنی تنها معلومات خالی نیست. این معلومات خالی نیست. وقتی درباره عثمان گفته شد اینجا، درباره مثلا صحابه ها، درباره پیامبرها، درباره هارون علیه السلام، این چیزها رو ما می آموزیم. وقتی میفهمیم ایمان ما زیاد میشه، پیروی ما و شما بر آنها زیاد میشود. یعنی همین را تاکید کردنی هستم که معلوماتی فقط هم تو خشک و خالی نمیگیریم. فرقیت این مسابقه در همین است. فرقیت از همه بهترین، از همه خصوصیت بهترینش در همین است که انسان با همین مسابقه علم می آموزد و همراه علم آموختنش عملش انشاءالله زیاد میشه. امین. دعا میکنیم که چنین باشد. دعا میکنیم که هم علم آموزیم و هم در عمل آن را اجرا کنیم. در واقع سعی و کوشش های ما نیز همین است. بله. دعا میکنیم که میشود و در آینده باز نیت ها داریم انشاءالله. اهل علم نیز اگر این گونه بازی ها را تشکیل کنند به همین مانند را و با همدیگر اگر صحبت های خوب داشته باشند اهل علم، از آن دیگران درس میگیرند. وقتی صحبتی خوب شد دیگر چنانی که بینید در چت نیست برادر نوشته کردند که واقعا آرام کننده قلب است. صحبت هایی که دل را آرام میکند و باز یک چیزی خوب برای خودمان می آموزیم و واقعا چنانی که شما گفته گذاشتید از شنیدن قصه ها بیداری ایمان می شود، چون ایمان در جایش نمی ایستد. این را ما بارها شنیدیم و عالمان بسیار برای ما گفتند ایمان در جایش نمی ایستد. ایمان به مثل همون ضرریتنی که تلفن موبیلی ما و شما است. یک روز که اگر که ضرریت که نماندیم دیگر تمام می شود. بیاید آسان فهم گپ زنیم تا که همگان فهمم. بله. و مثل همین این یک برنامه ما در یک هفته یک مرتبه یک کمترک بطری ها رو پر کردن است. انشاءالله. و این لحظه میبینیم که 15 نفر داخل شدند و خب چند نفر سوال دادند که چگونه میتوانیم اشتراک کنیم. شاید آنهایی که بار اول داخل شدند، هر یکی شما میتوانید اشتراک کنید و عادی و آسان است و یک بار دیگر انشالله من حاضر نشان میدهم طرز وارد شدن رو به شما و بعد از آن بازی آغاز میکنیم.
خب در گوگل نگاه کنید، من نوشته میکنم کاهوت نوشته میکنید با حرف های لاتینی و در سطر اول چنانکه که شما میبینید میبراید کاهوت نقطه ایت میبراید. آن را پخش میکنید. در جایی که گیم پین نوشته شده است گیم پینی بازی را نوشته میکنید. در حالت ما 339 21 58 در جایی که گیم پین نوشته میکنید و اینتر برنامه زیر نوار گذاره. بخشش شما را میکروفونتان خاموش بود. من گفتنی که نمیشود که سلکه همین سایت همین کاهوت رو در زیر برنامه گذاره یا در کامنتاری اولین وای کنید سخت کردن. انشالله بله هم چنین میکنیم در آینده. وقتی که نوشته کردید در جایی که نیک نیم نوشته شده است نامتان رو نوشته میکنید. اوکی، من نیز خود این لحظه داخل شدم چنانکه شما میبینید. یعنی به نهایت عادی و آسان است طرز وارد شدن به برنامه. هر یکی شما میتوانید این گونه کرده به برنامه داخل شوید. مهاجر من و که فرمودم و انشالله اگر شما تماشا کرده باشید شما نیز درک کردید طرز وارد شدن را. چون وقتی برنامه دور و دراز که شد از این خاطر بعضی ها داخل می شوند بعضی ها بیرون می شوند یادرس کردیم. و بیایید قسمت آخری برنامه را خود این لحظه آغاز میکنیم و من میبینم که تقریبا 18 نفر در داخل برنامه ما اشتراک میکنند و آنهایی که دیرتر پیوست میشوند موافقانه همین گیم پین میتوانید شما نیز وارد در برنامه ما شوید. در کدام سوره گفته که الله توبه 3 نفر را که به غزوه تبوک نبرآمدند ببخشید؟ در سوره بقره، در سوره رحمان، در سوره توبه و یا در سوره هجر؟ در کدام سوره گفته می شود که الله توبه 3 نفر را که به غزوه تبوک نبرآمدند ببخشید؟ واریانت ها در پایان است. جواب های شما. همه آنهایی که در داخل برنامه ما هستند می توانید در چت نیز جوابهای خودتان را نوشته کنید. هفت نفر جوابی درست گفتند. بله، سوره توبه آیت 118 و من این لحظه عیناً ترجمه معنا را میخوانم و اگر استاد بعداً یگان شرح داشته باشند علاوه داشته باشند میگویند. اینجا در ترجمه معنا چنین آمده است: و نیز الله پذیرفت توبه آن 3 تن از انصاری ها را، یعنی انصاری ها را که از جنگ خانه نشینی کرده بودند تا آنگاه که زمین با همه کشادگیش بر آنها تنگ شد و جان در تنشان نمی گنجید به سبب عقب نشینی از جنگ و خود دانستند که جز الله هیچ پناهگاهی ندارند که به آن روی آورند. پس الله توبه آنان را پذیرفت تا به او باز آیند که توبه پذیر و مهربان است. الله. بله. و 7 نفر جوابهای درست گفتن در داخل برنامه ما و آن 3 نفر رو نیز در ترجمه در روش تفسیر میسر آماده است درباره کعب ابن مالک، هلال ابن امیه و مراره ابن ربیع. این در تفسیر روش میسر. و در داخل برنامه نیز خیلی زیاد تماشاگران جوابی درست گفتند. سعید جعفر شریپوف، اسمت الله حاجی معطوف جوابی درست گفتید. بهادر اشرف جوابی درست گفتید. و به سوال 2 میگذاریم. خب بچه خب
ҷойҳои аввал Аҳмад, Муҳаммад, Бухорӣ, Али Камолов, Бобо, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред, ман шуморо табрик мекунам. саволи ду. کسی که از وریانت ها پیدا شد بعداً زیباییش یا خصلتش یا دینداریش یا حیاتش شما راضی باشد به خواستگاری آمد برایش بدهید، گر چنین نکنید در زمین فتنه می شود. این یک حدیثی است و جای خالی را پر کنید. یعنی که کسی که از شما از همان چیزی وریانت هایی که در پایان نوشته شده است راضی هستید به خواستگاری آمد برایش بدهید، گر چنین نکنید در زمین فتنه می شود. زیبایی، خصلت، دینداری و یا حیاتش. ببینید که همه جواب درست را انتخاب کردن. 13 نفر از همه زیادترین جواب درست را انتخاب کردن. بله. دینداریش. کمتر پیش هم صحبت کرده بودیم درباره این. بله. هر کسی که همین حدیث را خب من طرز زبان روسی اش را خوانده بودم از برادرانی که در مدینه تحصیل میکنند. واقعا ما پیش از این نیز گفته گذاشتیم که هر کسی که اگر بتقوا باشد، دیندار باشد، دخترشان را باید که بچون و چرا وقتی که خواستگار می آید بدهند و شر داشته باشد شر کنید و اگر نه به سوال دیگر گذاریم. خیلی خوب معلوم است. بله. در سوال یک پیشینش کعب بود که کعب ابن مالک 3 نفر. بله. آنها وقتی به غزوه تبوک، جنگ تبوک نمی روند، پیامبر صلی الله علیه و سلم 50 روز با همین 3 صحابه قهر می شوند. همچون یک تنبه همین صحابه ها و حتی همسراشون هم میگویند که خانه پدراشون روند و خانه پدراشون. صحابه ها تمام اهل مدینه با همین 3 نفر قهر میشوند. حتی کعب میگویند که نماز میرفتم، مسجد میدر اومدم، روبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذاشتم، پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر طرف میگرفتم. تصور کنید 50 روز. اما باید بیام گفتید که دلهاشون تنگ شد. زمین با اینقدر فراخی و وسیعش تنگ شد. همینجا چقدر چند نفر رفتگی نیست، اما همین 3 نفر رو پیامبر صلی الله علیه و سلم قهری شدند و بعد 50 روز آیات نازل شد و توبه اینها رو قبول کردیم. گفت سبب در چیست؟ سبب در همین است که همه آمد گفت که من فلان عذر دارم، از پیش خود یک بهانه یافتم. یا رسول الله گفت عذر من فلان بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول کردن. همین کعبه قصهشون بسیار مؤثر. من تا حال وقتی به یادم میبینم یک هیجان فرا میگیرد مرا. که کعب اگر روزی درام و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چی گویم، پیامبر صلی الله علیه و سلم معنیش میگویند و جواب میدهند. دیده ایستادیم در آمد دوست چند نفر گفت که یا رسول الله من فلان کارم بود، فلان سبب کردی، فلان عذر که رفته نتونستم. اقلا نپرسیدن، هیچی نگفتن. خب معلش. گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اومدن یکون چی نمیگم، من عذرم نبود، هیچ چی نبود، نرفتم یا رسول الله. بله من نرفتم. بین منافق و مؤمنی حقیقی انمینه، اقرار میکنه، اعتراف میکنه. بهانه جویی، هر خی عذر آوردن یا فلان بسمدان خیلی چیز نیست. نتیجهش رو میدونستم، اما گفتم بله یا رسول الله، هر آن چیزی که شما میگوید من آماده هستم تحمل بکنم. برای چی؟ چون تقصیر خود رو میدانم، تقصیرم میدانم، اعتراف کردم. بله انشاءالله انا همین قصه ها رو اگر که برای تقویت ایمان ما و شما، همان هایی که ما رو تماشا میکنند، در شبکه های دیگر همون میتونیم که انشاءالله جای کنیم و چون خود یادرسی شد و بعد از این ثبت کرده ایستاده در شبکه حکمت یا اینکه در دیگر شبکه های
دیگری ما جای دادن ممکن تا که دیگران با خبر باشند. چون سوال پیدا می شود چرا این 3 نفر نرفتند به غزوه؟ سبب چی بود؟ حیات آنها را اگر ما نگریم البته معلوم می شود. یعنی تا همون کره را گرفته، کرتی که در متماتیکا میخوریم، تو اگر ضرب را نبینیم و نه آموزیم از کجا میدانیم که 2 ضرب 2 چند میشده است؟ و مثل همین تا که ما برای مردم اگر این رو قصه ها را پیشنهاد کنیم آنها دیگر در خاطرشان میماند و بعد از آن میدانند که چگونه تاریخ داشتند صحابه ها و برای چی اینقدر 50 روز این را تصور کردن مشکل است که رسول الله، فرستاده الله، دوست داشته کل مردم، ما که امتانی که ندیدیم و دوست می‌داریم، اونهایی که همراه بودند، صحابه بودند و اگر با اونها یک بهترین شخصیت گپ نمیزد، صحبت نمیکرد، چگونه دلشان میشد؟ دل میکفید، دل تنگ میشد دیگر. مثل همین. خیلی خوب و بیایید در سوال دیگر گذاریم. باشه. سوال 3. ابوبکر از کدام سوره آیتی را خواند که محمد صلی الله علیه و سلم نیز وفات میکند؟ یعنی تصدیقی وفات کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. سوره مائده، آل عمران، بقره و یا فاتحه. ابوبکر الله از وی راضی باشد کدام سوره یا آیتی را خواند که محمد صلی الله علیه و سلم نیز وفات میکند؟ یعنی تصدیقی وفات کردن پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم. جواب های شما وریانت ها در پایان: مائده، آل عمران، بقره و یا فاتحه. و الله پاک است. همگی 1 نفر آل عمران را انتخاب کردند، اما جوابی درست است و اکثریت سوره مائده را و فکرم توکل کرده پخش کردند دکمه را. بله. و خب شاید نشنیده باشن یا شاید آیت را شنیده هستند اما در کدام سوره بوده که را شاید کمی اشتباه کردن. بله. اگر ترجمهش من ترجمهش رو میخونم. بله. در ترجمه عینی چنین آمده است: شبهه نیست که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبری است که پیش از او پیامبران دیگر بودند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به دین پیشین خود باز میگردید؟ سوال: هر کس که باز گردد هیچ زیانی به الله نخواهد رسانید. الله شکرگزاران را مکافات خواهد داد. این ترجمه عین است. و وقتی که انا همین آیت را ابوبکر صدیق میخواند دیگه میفهمد، دیگه درک میکند که پیامبر نیز آدمی است و پیامبر نیز مثل آدمی از دنیا میرود. و همگی 1 نفر ببینید جوابی درست گفتند، اما اکثریت جوابشان شاید نشنیده بودند و ما یک بار دیگر یادرس شدیم. شما میتوانید سوره آل عمران آیه 144 را نگاه کنید و اینجا جواب مفصل است انشاءالله. به سوال دیگر گذاریم. بله. عمر رضی الله عنه هم آخر وقتی ابوبکر میخونند میگویند که وقتی ابوبکر میخوند گویا که اولین مراتبه شنیده ایستادم. بعد با راکچای ما هم خشته. بله وقتی که این آیت را میخواند اولین بار میشنم. بله. مثل که اکثریت راست گفتید، مثل که اکثریت نیست امروز همین خیلی فکر میکنند. سوال دیگر میگذاریم انشاءالله و اگر شرح به این سوال پیدا شد شما بدون گفته من میتوانید پیوست شوید تا با.
дар ҷои аввал Мадина боло баромаданд. баъдан Аҳмад, Муҳаммад, Бухорӣ, Бобо онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доранд. фикр мекунам ки тамошобини мо Мадина чун ду маротиб холи зиёд гирифтанд яку як бора ва дигарон хато карданд яку як бора бо як ҷавоби дуруст ба зинаи боло баромадед. табрик мекунам шуморо. саволи 4. давоми ҳадис. дар умматони ман одамоне пайдо мешаванд ки зино, шароб, либоси абрешим ва як чизи дигарро ҳалол мешуморанд. чиро? бозиҳо, боварӣ ва тақдир, асбоби мусиқӣ ва ё тилло. ҳадисро давом диҳед. дар умматони ман одамоне пайдо мешаванд ки зино, шароб, абрешим ва чиро дар поён вариантҳои навишта шуда ҳалол мешуморанд. خب ҷавобҳои шуморо ман интизор ҳастам. дар чат низ метавонед навишта кунед. ҷавоби дуруст аз Сабзалию Юсуфов омада расид дар чати мо ва 8 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. бале, асбоби мусиқӣ. бале. дар умматони ман одамоне пайдо мешаванд ки зино, шароб, либоси абрешим ва асбоби мусиқиро ҳалол мешуморанд. ва воқеан дар бораи ҳамин аз ҳадисҳои Бухорӣ мо якчанд барномае доштем ва ҳаст то ҳол. шумо метавонед дар шабакаи Қуръон дастурамали инсон ҷустуҷӯ кунед. дар бораи ана ҳамин нишонаҳои рӯзи қиёмат якчанд ҳадисҳо навораш ҳаст. шумо метавонед онро пайгирӣ кунед, ҷустуҷӯ кунед, тамошо кунед. чун дар оғози барнома устод гуфта гузаштанд ки ман намехоҳам касеро танбеҳ кунам гуфтанду, аммо гуфтанд ки баъзе чизҳое ки барои мо лозим нест, пайгирии он, тамошои он, тақсим кардани он, лайк мондани он зераш ва ҳатто намепурсанд ки кас пулкор мекунад ё пулкор намекунад ва барои пулкор кардан аст ё ки пулкор кардан нест, аммо дӯстдораш зиёд шудааст. дӯстдори чӣ? дӯстдори мусиқиву асбоби мусиқиву ана ҳамон дар гирду атрофи мусиқӣ коркунандагон. бахшиш ҳамин ҳадис кушоду равшан гӯё ҳамин асри худо мо мутаассифона дида мешавад. чиқадар атрофи ҳамин баҳсҳо зиёд мешавад. як чизе ки ошкор аст, ҳаром аст, мегӯяд не ин миллатро мешиносонад, ин миллатро фалон мекунад. он миллатро ё умматро бо роҳи ҳаром шиносондан шарт аст. иззатро бо роҳи ҳаром, бо як роҳе ки пастӣ аст, аслан он чуқурӣ асту пастӣ асту чи аст, бо ҳамон ё чуноне ки дар ҳадис омадааст лататтабиъунна сунана ман қабликум шибран бишибр ва зироъан бизироъ ҳатта иза дахалу ҷуҳра dabбин ладахалтумуҳу. чуноне ки дар ҳадис омадааст шумо умматони пешинро, яъне аҳли китобро, насоро, яҳудро ваҷаб ба ваҷаб, зироъ ба зироъ пайрав мешавед, ҳатто ба шикофӣ, ҳамон калтакалос ё ҳамон чизе ки олимон мегӯянд ки барои чи ҳамонро мисол овардан, барои ин ки бадбӯйтарин хона ҳамон шикофи вай аз они ҳамон буд, барои ҳамин мисол овардан. мегӯянд ҳамонҷо дароянд ҳам медароед? гуфта паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам як суоли нафратомез ба онҳо карданд ва аллоҳ паноҳ диҳад ва ҳидоят кунад. амин, амин. ман бовар кунед дар ҳамин мавзӯъ бисёр мехостам ки васеъ суҳбат кунем, аммо иншаллоҳ боз мешавад ва як фурсатҳои дигар мешавад. ва чун аксар дӯстоне дорам, то ҳол дорам ки гоҳ-гоҳ занг мезананд, пурсӣ мекунанду ва мегӯянд ки Акмалҷон, ҳамон дар Шветсия фалон асбоби мусиқӣ будааст, намешавад ки ба мо равон кунӣ, мо пулаша мефирсонем. Баъд мегӯям ки агар бепул барои ман диҳанд ва боз пули дигар барояш замъ кунанд, ман барои ту намефиристам.
من نمیخوام که تو اونها استفاده کنی در یک راهی که و خودت به جهنم بری، چون حدیث بخاری دیگر قبول است. حدیث صحیح بخاری همه ما و شما میدونیم که بعد از قرآن صحیح ترین کتاب همه اهل علم قبول کردن بخاری است. و در تاجیکستان ما الحمدلله همه خودشان را مسلمان میگویند و همه قبول دارند همین صحیح بخاری را. و ما دور نمی رویم، ما از دیگر علمای زمان نگفتیم، از خود بخاری آوردیم و گفتیم. از این خاطر بعضی آنها همسن و سال من و بالاتر از آن فرزندان خودشان را نیز تعلیم یا تربیه میکنند، اسباب‌های موسیقی را میآموزند و همان جاریه خودشان را، جاریه دو نمود می شود، اکنون همون جاریه خودشان را دوام میدهند. از این خاطر من رحمم می آید و از رحمدلی میگویم که حتی اگر بی پول باشد و برای من پول هم دهند، من نمیتوانم اون به تو روا بینم. من تو را دوست میدارم که من نمیخوام تو باش، بهتر برای تو و فرزندت آن است که هرچی زودتر به راه راست بیایی. از این خاطر این یک درد است، باور کنید بیشترینشان درک کردند و الحمدلله در راه راست هستند. از این خاطر تا ندانیم کجا اصلاح شویم، تا نخوانیم که مثلا تا آن وقتی که من نخواندم انا همین حدیث را، من نیز نمیدانستم که اسباب موسیقی و یا من گاه آلات موسیقی میگویم اون را شوخی کنم، انا همان آلات موسیقی روا نبوده است، یعنی حرام بوده است، حلال نبوده است. وقتی حلال نیست حرام است آن دیگر. از این خاطر دعا میکنیم که آن دوستان ما و قطار برادران ما شامل شوند، یعنی برادر شوند با ما، برادروار دوست داریم آنها را و انشاءالله توانند که بر نفس خودشان غالب آیند. دعا میکنیم. آمین انشاءالله. و 8 نفر جواب درست گفتند. اکثریت کیا به پیش برآمد؟ در جای اول چون پیشتر مدینه با خالی خیلی و خیلی زیاد 3797 و بعد از آن احمد، علی کمالوف، نصرالدین و آمینه، اونهایی که در جایهای نمایان و اکرام نیست 7 زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. سوال نهایی. پیامبر صلی الله علیه و سلم کلید کعبه را به کی باور کرد؟ به ابوبکر، به عثمان، به علی ابن ابوطالب، به عمر فاروق، به کی؟ جواب پای شما. خیلی خوب و چت ما خاموش است. همه وریانت ها رو به فکرم الله پاک است، من خطا کردم، من اکران رو نشان ندادم و خب به هر حال بله 3 نفر جواب درست گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم کلید کعبه را به کی باور کرد؟ به عثمان ذی‌النورین. و 3 نفر جواب درست گفتند و اکثریت ابوبکر را انتخاب کردند، اما چنین نبود. قصه ها درباره عثمان الله از وی راضی باشد خیلی زیاد است. حتی بله اینجا یک چیم هستم که این صحابه عثمان ابن عفان نیستند، عثمان ذی‌النورین گفته. شاید مردم ذهنشون به عثمان رضی الله عنه عثمان ابن عفان همون خلیفه سیوم پیامبر صلی الله علیه و آله رود، اما اینجا عثمان ابن طلحه باز یک صحابه هم نام عثمان ابن عفان رضی الله عنه، اما عثمان ابن طلحه هستند که حتی پیش از اسلام هم کلید کعبه در نزد عائله همون عثمان ابن طلحه می استاد و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مکه را فتح کردند بسیار جالب است، بلال را میفرستند که کلید کعبه را بیار گفته از
از عثمان، مقصد عثمان ابن طلحه، میروند میگویند که پیامبر صلی الله علیه و رسول الله کلید کعبه را خواهش دارند که برایشان دهه. عثمان گمان میکنند که وقتی میگیرند دیگر تمام کلید کعبه، یعنی همچون شرف همچون مرتبه میدونستند و همین طورم که هست البته، و کمی چی میشوند و دادنی نمیخواهند، میگویند حاضر گیرند یعنی به یگان نفر دیگر میدهند، میگویند در دست من نیست در دست مادرم است، میگویند یعنی میگریزند از سوال. خلاصه همین طور چی میکنند که پیامبر صلی الله علیه و آله بعد در روایت ها آمده است که در نزد خانه دری خانه عثمان ابن طلحه آواز، میگویند که آواز عمر شنیده میشد. رسول الله صلی الله علیه و عمر رو میفرستند، عمر که از جهت چی بودن به هیبت بودن، بعد برآورده میدهند، خلاصه میبرند، سپس پیامبر صلی الله علیه و میگیرند و بعد عثمان رو دعوت میکنند، همون عثمان ابن طلحه رو میگویند که باز برمیگردانند میدهند، میگویند این کلید کعبه برای شما است و تا روز قیامت در شما و فرزندان شما نسل شما باقی میماند، باقی خواهد ماند و از شما کسی نمیگیرد به جز انسان ظالم و ستمکار، از اولاد شما از عائله شما این کلید را نمیگیرد. گویا پیامبر صلی الله علیه و میسپارند. کمی چسبید اینترنتی شما. بله خوب شد حاضر. الله پاک است. خیلی خوب شد که شما شرح دادید، چون واقعا خب اینترنت ما کمی میشنوید ما رو؟ بله من خوب میشنوم. اینترنت ما کمی چسبید. الله پاک است. خیلی خوب شد که شما شرح دادید. باور کنید من نیست وقتی که همین سوال رو جستجو کردم تنها عثمان نوشته شده بود و من نیست فکر کردم که مثل دیگران فکر کردم که عثمان ابن عفان است، اما شما درست کردید، یعنی اون اشتباه
تکنیکی و در فرجام برنامه نقص تکنیکی بود یک کمی و انشالله برطرف شد و بیایید غالبی برنامه رو معین کنیم چون نهایت برنامه است و 3 نفر چون که گفتیم جواب‌های درست گفتن و بیاید ببینیم کی به پیش برآمد و بعد از آن جنبست میکنیم انشالله. طالب منونی نیست پیوست میشوند چون این حال اینترنت شاید سبب داشت و خب قسمتی برنامه ما و کیها در جاهای نمایان قرار دارند. مدینه جای 2، علی کمالov جای 1 و آمینه در جای 3. احمد و نصرالدین نیست در جاهای نمایان قرار داشتند که من اکران را با بعضی سبب‌ها نشان داده نتوانستم و کوشش میکنم این لحظه روی اکران را برای شما نشایم چون برنامه ما از 2 ساعت زیادتر دوام کرد. شاید از این خاطر باشد نقص تکنیکی و بعضی سبب‌ها. من انشالله این حال اگر که برطرف کردیم حتما به شما نشان میدهم آنهایی که در جاهای اول قرار دارند. خب افسوس من روی اکران را نتوانستم پیشکش شما کنم تماشابینان عزیز. به هر حال خب در جای اول علی کمالov، در جای 2 و در جای 3 آمینه قرار داشتند. بله خود شما این واسه ها دیده میتوانید. خب روی اکران را تبریک میکنم یک بار دیگر آنهایی که توانستید در برنامه ما اشتراک کنید. الله از هر یکی شما راضی باشد و در واقع احمد و نصرالدین شما را نیز من صمیمانه تبریک میکنم. علی کمالov را نیز تبریک میکنیم چون من میدونم که یکی از تماشابین همیشگی ما هستند و همیشگی در برنامه ما اشتراک میکنند و سرپرستی برنامه شبکه یوتیوبی ما را داشتند و در مدت چند وقتی که برنامه ما هست و امروز ببینید که همگان به قدم های پیش می روند، یعنی که امروز در جای اول نیست ما دیدیم و استاد عطاالله منانی نیز به ما قرار پیوست میکنم چون در نهایت برنامه رسیدیم و بار دیگر از هر یکی شما تماشابین عزیز آنهایی که توانستید وقتی افتاد در برنامه ما اشتراک کنید تشکر بیان میکنم و اگر توانید میتوانید برنامه ما رو به دیگران نیز فرستید تا که دیگران نیز تماشا کنند، دیگران نیز اشتراک کنند در برنامه های ما و اگر نقص تکنیکی برطرف شده باشد اگر اجازه باشد بدون کامera من خب با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله دعا میکنیم که الله این برادران و خواهران ما را علم نافع عطا فرماید و اینچنین دعا کنیم که الله ما و شما را کمی هم باشد برای دانش آموختن و علم آموختن برادران و خواهران ما و شما سبب گردانیده باشد. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیرا. در امان الله باشید. امین. الله نگهبانتان. جزای خیرتان. تشکر زیاد که وقتتان را دریغ نداشتید و توانستید که طولی همین 2 ساعت زیاد یک جا با ما باشید و توانستید که با شرح‌های خیلی خوب و خیلی زیبا، چون آدمی هستیم گاه به خطاگی ها به اشتباه ما نیز راه میدهیم و الحمدلله شما که
بودید، بعضی چیزهایی که از ما گذشت خطا آن را پوشانیدید. الحمدلله و از این ما خیلی و خیلی خرسند هستیم. الله نگهبانتان باشه. سلامت باشید. سلامت باشید شما و بینندگان. اینچنین شما هم در امان الله باشه. امین. خب و تماشابینان عزیز، یک بار دیگر من تشکر میگم از شما و انشاءالله باز کوشش میکنیم هفته دیگر نیز یک جای با شما برنامه آماده کنیم و پیشکشی شما نماییم و هر یکی شما را دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی در پناه خودش نگه دارد و موفق باشید، موفق باشیم هم در دنیا و هم در آخرت. خانواد و سربلند باشید، همدیگرتان را احتیاط کنید. تا واخوری های دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به نام الله بخشاینده و مهربان. سال 2100 است. آن وقت دیگر شما در این دنیا نیستید. شما با دین خود عمل نکردید. پس به غیر از فرهنگ غربی و محبت این دنیا، شما چیز میراث به فرزندان و نبیرگان خود نماندید. در نتیجه بعد چند سال اولاد شما دیگر مسلمان نیستند. غیر از این، نسل‌های گذشته از دین روی گردانیدند و از اسلام خارج شدند، زیرا شما هیچ دانش نداشتید که به آنها برسانید. اسلام در خون شما جاری شدن را قطع کرد و شما به سبب محبت خود به این جهان به تنزل یعنی پست رفتن اسلام در زندگی خود آورده رسانیدید و محبت دنیا شما را تا قبر راهنمایی کرد. آن به شما هیچ سود نه آورد، اما به آن نتیجه آورد که هیچ نفر از خون شما، اولاد گذشته شما، کلمه شهادت را نمی داند. امیدهای بر دروغ و آرزوهای دیرینه این جهان به شما خیانت کردند و شما را جز پشیمانی چیز باقی نگذاشتند. عملهای شما تأثیری گرد و اطراف را به بار می آورند و در نهایت شما آنچه را که می کارید می دروید. حالا منزل آخرین شما را انتظار است و شما برای خود مسئول خواهید بود و درباره ارزش هایی که شما به فرزندانتان آموختید پرسیده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران او شب و روز می کوشیدند تا اسلام به ما برسد. آنها خون، عرق و اشک خود را فدا کردند تا من و شما امروز لا اله الا الله گفتند، نه برای آن که شما آن را پس پشتتان پرتایید و از اهمیت خالی مانید. خطا میکنید. حالا یگانه چیزی که پیش روی شماست پشیمانی ابدی است، اما شما در این مورد نمی توانید کار را انجام دهید. اکنون انتظار ملاقات با آفریدگار خود هستید که هرگز برای آن آمادگی ندیده بودید و اولاد شما دیگر به اسلام باور نمی کنند. آنها دیگر روز قیامت هیچ امکان ایستادگی ندارند و شما گناهگارید. شما حالا هم زنده اید. شما حالا هم وقت دارید. امروز عوض شوید تا از پشیمانی ابدی رها یابید.